Hello dear students. So from the chapter reproduction in lower and higher plants, in the past lecture you have studied related with the structure of typical flower, isn't it? So flower is the highly modified shoot of plant meant for the sexual reproduction, isn't it? So what is flower? Is the highly modified shoot of plant meant for the sexual reproduction. Okay, so what is the main function of this flower? It is for the purpose of sexual reproduction, and you have already studied related with the definition of sexual reproduction. Means here there is union of male and female gamete, isn't it? So for the today's lecture we are going to deal with the structure of this male gamete which is included in a flower. As you have already studied related with the whorls of flower, म्हणजे आपण फ्लॉवरचे पार्ट बघितले मागच्या लेक्चरमध्ये, which consists of the parts as calyx, then corolla, then androecium and the gynoecium. Okay, so from these are the structures which are going to produce male and female gamete. Out of this we are going to deal with the structure of this androecium which is going to produce the male gamete, isn't it? So this is the core part of our today's lecture, in which we are going to deal with the structure of this androecium and related how it is going to form the male gamete which is included in the process of sexual reproduction. Now one thing keep in mind which is very important related with the CET and NEET, the diploid sporophyte. Diploid sporophyte is the predominant plant body in all angiosperms where meiosis takes place to produce the haploid spores to form or that form gametophyte. See, this is the important sentence which is given in your book in the form of always remember. So what we are indicating, diploid sporophyte, म्हणजे आपल्याकडे आता जी वनस्पतीची बी आहे जी आपण लावणार आहे ती कशी असते, डिप्लॉइड स्पोरोफाइट असते. म्हणजे ह्याच्यामध्ये काय असतं, दोन्ही गॅमेटचं युनियन झालेलं असतं, हेन्स इट इज अ डिप्लॉइड स्पोरोफाइट. ती बी लावल्यानंतर त्याच्यामध्ये काय निर्माण होतं, फ्लॉवर तयार होतं, आणि त्या फ्लॉवरमध्ये काय तयार होतात, हे रिप्रोडक्टिव्ह वॉल तयार होतात ज्याला आपण अँड्रोशियम आणि गायनोशियम म्हणतो. ते कसे तयार होतात, in all angiosperms by the process of meiosis they produces what, haploid gametes or haploid spores, and the haploid spores undergoes the process of gametogenesis to form the gametophyte. So which is the main or predominant plant body? Diploid sporophyte is the predominant plant body. तुम्हाला क्वेश्चन विचारला जाऊ शकतो, dash dash is the predominant plant body in all angiosperms. So answer is diploid sporophyte is the predominant plant body which is going to form the haploid gametes. ती काय करते, तयार करते. आणि आता आपण आपल्या मेन पार्ट कडे वळूया रिलेटेड विथ द male reproductive whorl of the flower which is called as the androecium, isn't it? Okay, so first of all definition of androecium, what is it? It is the male reproductive whorl of flower. This is the definition. It is a male reproductive whorl, means part of a flower, and the individual member or a single member of the androecium is called, काय म्हणतात त्याला, it is called the stamen.
So the individual member of androecium, it is called as the stamen, and stamen consists of, काय येतं stamen मध्ये? Stamen consists of 3 parts as the filament, it consists of connective, and it consists of anther. Okay, so these 3 parts are associated with individual member of androecium, which is called as the stamen. It's diagrammatically आपण जर समजावून घ्यायचं झालं, this is the filament, then it consists of here connective which joins the anther like this. Okay, this is filament, then this is related with the connective, and this is related with the anther. Okay, so these are the parts which are associated with the stamen, as this is filament, then here connective, and this is the anther. Let us see more in detail about the structure of anther. तर अँथरचं आपण काय करायचं आहे, इन डिटेल स्ट्रक्चर बघायचं आहे, विच इज रिलेटेड विथ द स्टॅमेन, विच इज गोइंग टू प्रोड्यूस द मेल रिप्रोडक्टिव्ह गॅमेट किंवा मेल रिप्रोडक्टिव्ह पार्ट जो त्या ठिकाणी प्रोड्यूस करणार आहे. नाउ कीप इन अ माइंड रिलेटेड विथ स्ट्रक्चर ऑफ अँथर, इट इज डायोथिकस, इट इज डायथिकस, and it is tetrasporangiate, tetrasporangiate. These 2 words are important. Anther is dithecus and it is tetrasporangiate. Let us see the meaning of dithecus. Dithecus means it is having 2 lobes. See, this one and this one, means it shows 2 lobes like this one and this one, hence it is called as the dithecus anther. And what is the meaning of tetrasporangiate? Tetrasporangiate means जर आपण ह्या डायथिकसचा जर आपण काय घेतला, ट्रान्सफर सेक्शन घेतला, तर त्या ठिकाणी आपल्याला काय ऑब्झर्व होतात, इट इज गोइंग टू शो सच अ 4 sacs in it. Tetra means 4 and sporangiate means the pollen sac ह्या ठिकाणी काय असतात, प्रेझेंट असतात. 1 2 3 4, hence it is called as the tetrasporangiate. So the anther of many angiosperm, it is dithecus with 2 lobes, and it is tetrasporangiate means 4 pollen sacs are present in it, hence it is called as the tetrasporangiate. Now the anther is derived from the hypodermal cells which get transferred or transformed into the archaeosporial cells. कशापासून, तर प्लांट बॉडीमध्ये प्रेझेंट असणाऱ्या ज्या हायपोडर्मल सेल्स आहेत, म्हणजे एपिडर्मिस खाली प्रेझेंट असणारा जो हायपोडर्मल लेअर असतो, त्या हायपोडर्मल सेल्स दे गेट ट्रान्सफॉर्म्ड, त्यांचा फॉर्म चेंज होतो आणि त्या कशामध्ये ट्रान्सफॉर्म होतात, इनटू अ आर्केस्पोरियल सेल्स, अँड दीज आर्केस्पोरियल सेल्स देन involved in the formation of various structures of the anther. Let us TS of anther. जो anther आपण बघितला की part of a stamen which is going to produce the male gamete, त्या antherचं स्ट्रक्चर आपण बघितलं की it is the dithecus and tetrasporangiate structure. ह्या antherचं आपण TS घेतल्यानंतर आपल्याला त्यामध्ये काय आढळतं, दी आर्केस्पोरियल सेल, ॲज आय हॅव मेन्शन्ड ऑलरेडी, दी हायपोडर्मल सेल्स गेट ट्रान्सफॉर्म्ड इन टू दी आर्केस्पोरियल सेल्स. नाव दीज आर्केस्पोरियल सेल्स divides, these archaeosporial cells divides into as inner sporogenous cells and outer primary parietal cells. ओके, तर आर्केस्पोरियल सेल्सचं डिव्हिजन होतं
आणि त्याच्यामधून काय तयार होतात, इनर साईडला स्पोरोजिनस सेल्स तयार होतात आणि आउटर साईडला प्रायमरी परायटल सेल्स ह्या ठिकाणी तयार होतात. नाऊ सी दीज स्पोरोजिनस सेल्स दे फॉर्म स्पोरोजिनस सेल्स form sporogenous tissue. They form sporogenous tissue which are capable, त्या काय असतात, they are capable to form the microspore tetrad. This microspore tetrad forms the haploid microscope. Microspore tetrad are of haploid microspores which are nothing but the pollen grains, which we are going to study in detail later on. Okay, so sporogenous tissue which are derived from archosporial cells, they produce sporogenous tissue, and this sporogenous tissue gives rise microspore tetrad of haploid microspores which are called as the pollen grains. Now the primary parietal cells which undergo divisions to form anther wall layers. यांच्यापासून काय तयार होते, anther wall layers तयार होते, and the wall of mature anther consists of 4 layers. मॅच्युअर अँथरच्या वॉलमध्ये किती लेयर्स आहेत, एकूण 4 लेयर्स आहेत, विच आर डिफरन्शिएटेड ॲज एपिडर्मिस, देन एंडोथेशियम, देन मिडल layer and tapetum. Okay, so these are the 4 layers associated with the wall of mature anther. So epidermis is the outermost protective layer. Okay, it is the outermost protective layer made up of, म्हणजे हा कशाने बनलेला असतो तर फ्लॅटनड सेल्स पासून बनले, किंवा तिथल्या सेल्स कशा असतात, दे आर फ्लॅटनड सेल्स, मेड अप ऑफ फ्लॅटनड सेल्स. एंडोथेशियम कसा असतो तर इट इज सब इपिडर्मल, मीन्स इट इज बिलो द किंवा असोसिएटेड विथ द इपिडर्मिस, सब इपिडर्मल लेयर. कशाने बनलेला असतो तर रॅडियली इलॉंगेटेड सेल्स. इट शोज रॅडियली अरेंज्ड इलॉंगेटेड सेल्स हॅव्हिंग फायब्रस सेल वॉल. त्यांची सेल वॉल कशी असते तर फायब्रस आणि थिक असते. ओके, त्याच्या आतमध्ये एंडोथेशियमच्या आतमध्ये जो लेअर प्रेझेंट आहे विच इज मेड अप ऑफ 1 to 2 लेअर, इट मे गेट डिसइंटिग्रेट ड्युरिंग द मॅच्युअर किंवा मॅच्युअर अँथरमध्ये तो डिसइंटिग्रेट झालेला आपल्याला आढळतो. तर हा मिडल लेअर 1 ते 2 लेअरने बनलेला आपल्याला आढळून येतो. आणि त्यानंतर इनर टू द मिडल लेअर इज द लेअर which is nutritive layer of anther wall. It is the nutritive layer. See, this is important sentence which is related with the tapetum. This is nutritive layer, and immediately inside the tapetum it encloses the sporanginous tissue. त्या ठिकाणी काय प्रेझेंट असतात तर sporanginous tissue प्रेझेंट असलेले आपल्याला आढळून येतात, which are referred by the name as, see, important thing, the sporanginous tissue, sporogenous tissue are represented as microspore mother cells, MMC, microspore mother cells. See, this is important word. MMC means microspore mother cells, which are nothing but the sporogenous tissue enclosed in the tapetum. Now the next part, let us understand the structure of TS of anther in the diagram of
टीएस ऑफ अँथर. जे आपण आता स्ट्रक्चर बघितलं अँथरचं ते डायग्रामॅटिकली आपण समजावून घेऊया. सो दिस इज द आउटर मोस्ट प्रोटेक्टिव्ह लेअर ऑफ अँथर विच इज कॉल्ड ॲज दी एपिडर्मिस. This layer it is called as the epidermis, which is a protective layer. Now below this is present subepidermal layer which is called as the endothecium. This layer it is called as endothecium. ज्या ठिकाणी काय असतात रॅडियली अरेंज्ड सेल्स ह्या ठिकाणी प्रेझेंट असतात. यांची वॉल कशी असते थिक असते विच इज मेड अप ऑफ किंवा ती फायब्रस लेअर म्हणून ती काय केली जाते ओळखली जाते. ह्याच्या आतमध्ये जो लेअर असतो ज्या ठिकाणी तुम्हाला काय आढळतं तर ह्या ठिकाणी दाखवलेले आहेत ह्या पेन्सिलने काढलेले ह्या ज्या सेल्स आहेत विच इज 1 to 2 लेअर. दॅट लेअर इट इज रेफर्ड बाय द नेम ॲज मिडल लेअर. त्या ठिकाणी काय प्रेझेंट आहे मिडल लेअर प्रेझेंट असलेला आपल्याला आढळून येतो. आणि ह्या मिडल लेअरच्या आतमध्ये लाल रंगाने ह्या ठिकाणी दाखवलेला जो लेअर आहे इट इज रेफर्ड बाय द नेम ॲज टॅपेटम. त्या लेअरला म्हणतात टॅपेटम. जो कसा असतो न्यूट्रिटिव्ह लेअर असतो विच प्रोव्हाइड न्यूट्रिशन इनसाइड दिस स्पोरोजिनस टिश्यू. ह्या ठिकाणी जे काय होणार आहे नंतर स्पोर्समध्ये डेव्हलप होणार आहे त्यांना न्यूट्रिशन प्रोव्हाइड करणारा तो लेअर असतो. आणि दिस टॅपेटम एनक्लोजेस ह्या ठिकाणी ग्रीन कलरने जो पार्ट दाखवलेला आहे त्या ठिकाणी प्रेझेंट असणारा जो लेअर आहे किंवा ज्या टिश्यू आहे दे आर रेफर्ड बाय द नेम ॲज स्पोरोजिनस टिश्यू विच आर गोइंग टू प्रोड्यूस मायक्रोस्पोअर मदर सेल्स. त्या ठिकाणी त्या काय करणार आहेत तयार करणार आहेत. सो दिस इज रिलेटेड विथ द टीएस ऑफ अँथर. तर ह्या ठिकाणी ह्या चार काय आहेत पोलन सॅक्स आहेत आणि ह्याच्यामध्ये काय तयार होतात ह्या ठिकाणी इट इज गोइंग टू प्रोड्यूस दी मायक्रोस्पोअर टेट्रॅड ऑफ हेप्लॉइड मायक्रोस्पोर्स मीन्स पोलन ग्रेन ह्यांच्यामध्ये काय होणार आहेत तयार होणार आहेत. आणि ह्या पोलन ग्रेन ज्यावेळेस मॅच्युअर होतो ड्राय होतो त्यानंतर त्याचं काय होतं डेहिसन्स. डेहिसन्समध्ये काय होतो तो फुटतो अँथर आणि त्याच्यामधून काय बाहेर पडतात दीज आर द स्ट्रक्चर्स ऑफ वॉट पोलन ग्रेन्स. या ठिकाणी काय बाहेर पडतात त्याच्यामधून पोलन ग्रेन्स या ठिकाणी बाहेर पडतात. तर पुस्तकामध्ये हा डायग्राम तुम्हाला दिलेला आहे. सो अकॉर्डिंग टू द डिस्क्रिप्शन ऑफ टीएस ऑफ अँथर इट कन्सिस्ट ऑफ मेनली मग फ्लो चार्टमध्ये जर तुम्ही लक्षात घ्यायचं झालं तर यू कॅन मेन्शन इट इन द फॉर्म ॲज दी टीएस ऑफ अँथरमध्ये तुम्हाला काय आढळेल तर या ठिकाणी तुम्ही मेन्शन करू शकाल आर्केस्पोरियल सेल्स. आर्केस्पोरियल सेल्समध्ये तुम्हाला काय आढळतं इट शोज द टू थिंग्स ॲज दी स्पोरोजिनस टिश्यू देन इट शोज दी parietal tissue. The sporogenous tissue are going to produce the microspore mother cells and parietal tissue are going to form parietal layers around this. आणि मग हे parietal layers तुम्हाला सांगता येतील ॲज अ या ठिकाणी मेन्शन केलेले आपण इपिडर्मिस, त्यानंतर एंडोथेशियम, देन मिडल लेअर, देन टॅपेटम. ओके, फ्लो चार्टमध्ये अशा रीतीने तुम्हाला काय करायचं असतं लक्षात ठेवायचं असतं. सो दिस इज फॉर द रिमेंबरन्स ड्युरिंग द स्टडी. म्हणजे ज्यावेळेस आपण स्टडी करतो त्यावेळेस शक्यतो लक्षात राहण्यासाठी त्याचे काय तयार करायचे शॉर्ट फॉर्म्स तयार करायचे आणि त्याच्यावरून नंतर काय करायचं डिस्क्रिप्शन हे करायचं आहे आणि त्यानंतर ह्या डायग्राम काय करायच्यात व्यवस्थित करायच्या आहेत ज्या तुम्हाला परीक्षेमध्ये विचारल्या जातात. आता आपण काय बघितलं होतं टीएस ऑफ अँथर. आता त्यानंतर त्या ठिकाणी ज्या आपण मायक्रोस्पोर मदर सेल्स बघितल्या त्यांच्यामध्ये मायक्रोस्पोरोजेनेसिस मीन्स फॉर्मेशन ऑफ पोलन ग्रेन्स कशा रीतीने होतं ते समजावून घेऊयात. सो मायक्रोस्पोअर मदर सेल्स रिप्रेझेंटेड बाय MMC दे डिवाइड्स काय होतं त्यांचं डिव्हिजन होतं. कोणत्या पद्धतीने दे डिवाइड्स मायटॉटिकली टू प्रोड्यूस. काय प्रोड्यूस करतात ते दे प्रोड्यूस टेट्रॅड ऑफ हॅप्लॉइड मायक्रोस्पोअर्स ज्याला आपण काय म्हणतो पोलन ग्रेन्स. पोलन ग्रेन्स आर व्हॉट दे आर हॅप्लॉइड मायक्रोस्पोअर्स विच आर प्रोड्युस्ड बाय दी मायक्रोस्पोअर मदर सेल्स. मग या ठिकाणी आपण आता काय बघायचं आहे स्ट्रक्चर ऑफ मायक्रोस्पोअर मीन्स दॅट ऑफ दी पोलन ग्रेन्स. पोलन ग्रेन ज्याला आपण परागकण असं मराठीमध्ये म्हणतो तर त्या पोलन ग्रेनचं स्ट्रक्चर जे आहे ते आपण आता बघणार आहे. पोलन ग्रेन कसा असतो पोलन ग्रेन इज नॉन मोटाईल. पोलन ग्रेन काय आहे
नॉन मोटाईल आहे. त्यानंतर तो कसा आहे, हॅप्लॉइड आहे, इजंट इट. म्हणजे हाफ नंबर ऑफ क्रोमोझोम्स प्रेझेंट असतात म्हणून त्यांना काय म्हटलं जातं, हॅप्लॉइड. देन इट इज युनिसेल्युलर बॉडी or a structure with single nucleus. So these are the characteristic features related with the pollen grains. Non-motile haploid, then unicellular body with single nucleus. आता हा जो पोलन ग्रेन आहे तो पोलन ग्रेन कसा दिसतो आपल्याला, तर या ठिकाणी आपण डायग्रामॅटिकली समजावून घेऊयात. पोलन ग्रेन इज विथ 2 layers as diagrammatically आपण समजावून घेतोय. This is inner layer and outer to this is present one more layer like this. So 2 layered structure is present. This is outer layer and this one is inner layer. Now this outer layer is thick. जनरली आउटर लेअर हा कसा असतो, थिक असतो, बट ऑब्वियस आहे त्याचं प्रोटेक्शन हे फंक्शन असतं त्यामुळे तो थिक असतो. अँड देर इज स्पेशल नेम फॉर दिस आउटर लेअर ॲज एक्झाईन. सो आउटर लेअर और आउटर वॉल ऑफ द मायक्रोस्पोर और पोलन ग्रेन इज कॉल्ड एज दी एक्झाईन, व्हाईल इनर लेअर और द इनर वॉल इज रेफर्ड बाय द नेम ॲज इंटाईन. त्याला काय म्हटलं जातं, इंटाईन असं म्हटलं जातं. नाउ the C speciality related with the exine wall. The exine wall is complex and non-biodegradable. एक्झाईन वॉल कशी आहे, कॉम्प्लेक्स आहे, म्हणजे कॉम्प्लेक्स मटेरियलने ती बनलेली आहे. अँड पिक्युलॅरिटी इज व्हॉट, इट इज नॉन बायोडिग्रेडेबल. इट इज बिकॉज इट कन्सिस्ट ऑफ the non-biodegradable substance called as the sporopollenin. Keep in mind and always remember this word, sporopollenin. So which is the non-biodegradable substance present in outer layer or exine? It is called as the sporopollenin layer असं त्याला म्हटलं जातं. ज्यामुळे हा जो पोलन ग्रेन आहे तो पडला आणि त्याचं परागीभवन झालं नाही तरी तो दीर्घकाळपर्यंत काय होऊ शकतो, टिकून राहतो. आणि असा हा स्पोरोपोलेनिन लेअर इट गिव्स द नॉन बायोडिग्रेडेबल नेचर टू द, कशाला देतो तो, पोलन ग्रेनला तो देतो. त्यानंतर लेअर जो येतो विच इज इन द फॉर्म ऑफ, म्हणजे विच इज कॉल्ड एज दी, आता आउटर लेअर जो आहे एक्झाईन हा कसा असतो, कॅरेक्टरिस्टिक लेअर असतो. म्हणजे प्रत्येक फुलामधल्या परागकणामध्ये हा आकार कसा असतो, वेगवेगळा असतो. काही ठिकाणी हा लेअर कसा असू शकतो, स्मूथ असू शकतो, तर काही ठिकाणी तो कसा असू शकतो, तर सिरेटेड मार्जिनचा, किंवा ज्याला आपण काय म्हणतो, इट मे शो दी स्कल्पचर्ड पॅटर्न त्या ठिकाणी प्रेझेंट असले. कारण काय होतं, काही काही परागकणांचं परागीभवन जे आहे ते कीटकांमार्फत, पक्ष्यांमार्फत वगैरे होतं, तर त्यांना चिकटण्यासाठी ह्यांच्यावरती काय असू शकतात, तर अशा प्रकाराने काय असू शकतात, त्या ठिकाणी स्पायनी कव्हरिंग असू शकतं, जे आपण बघितलेलं होतं ही बिस्कसच्या पोलन ग्रेनमध्ये ह्या ठिकाणी. मग हे काटेरी जे आवरण आहे त्याला एक्झाईन असं म्हटलं जातं. जे हे काटेरी किंवा दात्रा असल्यासारखं स्ट्रक्चर जे असतं ते काय होतं, परागीभवन ज्याच्या सहाय्याने होतं त्याच्या बॉडीला ते काय होतं, चिकटताना आपल्याला आढळून येतं. आता आणखीन काय आढळतं आउटर लेअरमध्ये तुम्हाला, तर हा लेअर कंटिन्युअस नाही, तर याच्या मध्ये मध्ये आपल्याला काय आढळतात, अशा रीतीने गॅप आढळतात. आणि ह्या गॅपला काय म्हटलं जातं, दीज गॅप्स ऑर स्मॉल पोअर्स विच आर रेफर्ड बाय द नेम ॲज जर्म पोअर्स. त्या गॅपला काय म्हटलं जातं, तर जर्म पोअर्स असं म्हटलं जातं. ज्या जर्म पोअर्समधून नंतर काय बाहेर येते, या ठिकाणी पोलन ट्यूब बाहेर येते, जे आपण नंतर डेव्हलपमेंटमध्ये बघणार आहोत. आता त्यानंतर आउटर लेअर नंतर त्याच्या आतमध्ये जो लेअर येतो त्याला म्हणतात इनर लेअर. आणि ह्या इनर लेअरला काय वर्ड आहे, इट इज कॉल्ड बाय द नेम ॲज इंटाईन असं त्याला म्हटलं जातं. आणि हा इंटाईन कशाने बनलेला असतो, इट इज मेड अप ऑफ सेल्युलोज अँड दॅट ऑफ दी पेक्टिनने तो बनलेला आपल्याला आढळून येतो. स्मूथ सर्क्युलर ह्या ठिकाणी तो काय असतो, लेअर असतो. तर अशा रीतीने पोलन ग्रेन हा 2 लेअरने बनलेला आहे. आउटर लेअर एक्झाईन, इनर लेअर त्याला काय म्हटलं जातं, इंटाईन असं म्हटलं जातं. आणि ह्याच्या आतमध्ये काय प्रेझेंट असतं, इट कन्सिस्ट ऑफ सायटोप्लाझ्म अलॉंग विथ द सिंगल न्यूक्लियस ह्या ठिकाणी प्रेझेंट असलेला आपल्याला आढळतो. नाउ फ्रॉम दिस पोलन ग्रेन लेट अस डील विथ द फॉर्मेशन ऑफ गॅमेट इन द फॉर्म ऑफ डेव्हलपमेंट ऑफ गॅमेटोफाईट. म्हणजे कशा रीतीने त्या ठिकाणी मेल गॅमेटोफाईट तयार होतं ते आपण बघायचं आहे. तर याच्यामध्ये आपल्याला माहिती आहे हा जो पोलन ग्रेन आहे, ह्या पोलन ग्रेनमध्ये काय होते, पहिली मायटॉटिक डिव्हिजन होते. आणि ह्या मायटॉटिक डिव्हिजनमुळे काय तयार होतात,
तर 2 सेल तयार होतात. आता ह्या ठिकाणी आपण जरी डायग्रॅमद्वारे समजावून घेतलं तरी आपल्या लक्षात येईल. ह्या ठिकाणी हा आपला पोलन ग्रेन प्रेझेंट आहे. त्या पोलन ग्रेनमध्ये ह्या ठिकाणी एक्झाईन वॉल आहे, त्यानंतर ह्या ठिकाणी इंटाईन वॉल आहे, हा ह्या ठिकाणी न्यूक्लियस प्रेझेंट आहे आणि ह्या ठिकाणी जर्म पोअर ह्या ठिकाणी प्रेझेंट असलेला आपण. तर ह्या पोलन ग्रेनमध्ये काय होते, फर्स्ट मायटॉटिक डिव्हिजन, आणि ही फर्स्ट मायटॉटिक डिव्हिजन झाल्या कारणाने या ठिकाणी 2 अनइक्वल सेल्स तयार होतात. एक सेल कशी आहे, बिगर सेल आहे किंवा मोठी सेल आहे, लार्ज सेल आहे, विच इज कॉल्ड ॲज व्हेजिटेटिव्ह सेल. त्या सेलला काय म्हटलं जातं, व्हेजिटेटिव्ह सेल म्हटलं जातं. आणि दुसरी जी सेल आहे ती कशी आहे, स्मॉल आहे, विच इज कॉल्ड ॲज दी जनरेटिव्ह सेल. अशा रीतीने काय होतात, पहिल्या मायटॉटिक डिव्हिजनमध्ये पोलन ग्रेनच्या 2 अनइक्वल सेल्स तयार होतात. मोठी जी सेल आहे तिला म्हटलं जातं व्हेजिटेटिव्ह सेल आणि छोटी जी सेल आहे तिला काय म्हटलं जातं, जनरेटिव्ह सेल या ठिकाणी म्हटलं जातं. आता ही जनरेटिव्ह सेल जी आहे ती लहान आहे आकाराने, त्यामुळे ती काय होते, तर ही जी बिग सेल आहे व्हेजिटेटिव्ह सेल तिच्या सायटोप्लाझमध्ये ती काय होते, फ्लोट होत राहते. इट इज इन द फॉर्म ऑफ फ्लोटिंग जनरेटिव्ह सेल ह्या ठिकाणी आपल्याला बघायला मिळते. आता त्यानंतर द सेकंड मायटॉटिक डिव्हिजन. तर ह्या ठिकाणी ह्या सेलमध्ये काय होतं, तर सेकंड मायटॉटिक डिव्हिजन होतं. कीप इन अ माइंड, सेकंड मायटॉटिक डिव्हिजन जे आहे इट हॅपन्स ओनली विथ द जनरेटिव्ह सेल. लक्षात ठेवायचं नेहमी की जे सेकंड मायटॉटिक डिव्हिजन आहे इट इज रिलेटेड ओनली विथ द जनरेटिव्ह सेल्सशी रिलेटेड असलेलं ते आपल्याला आढळून येतं. बघा या ठिकाणी दाखवलेलं आहे की हा जो जनरेटिव्ह सेल आहे त्या ठिकाणी त्याचं काय होतं, मायटॉटिक डिव्हिजन ह्या ठिकाणी झालेलं आपल्याला आढळून येतं. आणि ह्या ठिकाणी जे दाखवलेलं आहे दिस इज रिलेटेड विथ द, ह्या ठिकाणी जी आहे ती व्हेजिटेटिव्ह सेल आहे आणि ह्या ठिकाणी जी आहे ती तुमची जनरेटिव्ह सेल आहे. आणि हा जनरेटिव्ह सेलचा काय आहे, न्यूक्लियस, ज्याच्यामध्ये आपण काय म्हटलं आहे, द सेकंड मायटॉटिक डिव्हिजन ह्या ठिकाणी होते. आणि सेकंड मायटॉटिक डिव्हिजन झाल्यानंतर जनरेटिव्ह सेल्सचे या ठिकाणी काय तयार होतात, 2 सेल्स तयार होतात किंवा 2 गॅमेट्स तयार होतात ह्या ठिकाणी, विच आर रेफर्ड बाय द नेम ॲज मेल गॅमेट्स. तर सेकंड मायटॉटिक डिव्हिजनचा इफेक्ट काय होतो, या ठिकाणी 2 न्यूक्लियस तयार होतात, त्या न्यूक्लियसना काय म्हटलं जातं, मेल गॅमेट्स असं त्यांना म्हटलं जातं. आणि त्यानंतर हे जे मेल गॅमेट्स आहेत, these male gametes are going to carry along with the structure which is called as the pollen tube. आता ही पोलन ट्यूब ह्या ठिकाणी कशी तयार होते, तर पोलन ट्यूब जे आहे या ठिकाणी ज्यावेळेस डिव्हिजन होत असतं द सायटोप्लाझ्म क्रिएट्स प्रेशर ऑन द वॉल ऑफ इंटाईन, आणि इंटाईन वॉलवरती प्रेशर आल्या कारणाने दिस वॉल फाइंड आउट द वे टू कम आउट. मग ह्याला वे कुठून मिळतो, तर आपल्याला माहिती आहे की ह्या ठिकाणी जो आउटर लेअर आहे ज्याला आपण एक्झाईन वॉल म्हणतो त्या ठिकाणी काय असतात, बारीक बारीक छिद्र प्रेझेंट असतात. त्या छिद्रांमधून ह्या ठिकाणी ट्यूबच्या फॉर्मेशनमध्ये इंटाईन वॉल काय होते, बाहेर येते. आणि दॅट ट्यूब इट इज कॉल्ड ॲज दी पोलन ट्यूब. अँड नाऊ दिस पोलन ट्यूब कॅरीज अकॉर्डिंग टू द ग्रॅव्हिटेशनल फोर्स या ठिकाणी सायटोप्लाझ्म, त्याच्यानंतर सगळ्यात अगोदर जो तळाशी जातो इट इज कॉल्ड ॲज दी ट्यूब न्यूक्लियस. ओके, या ठिकाणी काय ट्रान्सफर होतो, तर ट्यूब न्यूक्लियस ट्रान्सफर होतो, जो कशाचा असतो, इट इज ऑफ अ, म्हणजे ह्या ठिकाणी ट्यूब न्यूक्लियस आहे, व्हेजिटेटिव्ह सेलमधला जो न्यूक्लियस आहे तो पहिल्यांदा पास आउट होतो. त्याच्यानंतर ह्या ठिकाणी सायटोप्लाझ्ममध्ये 2 तरंगताना आपल्याला काय आढळतात, दीज आर द स्ट्रक्चर्स ऑफ द मेल गॅमेट्स. या ठिकाणी काय होतात, त्या ठिकाणी प्रेझेंट असलेले आपल्याला बघायला मिळतात. तिने ह्या हॅप्लॉइड सिंगल न्यूक्लियस कंटेनिंग पोलन ग्रेनमध्ये पहिली मायटॉटिक डिव्हिजन होते, 2 सेल्स तयार होतात, व्हेजिटेटिव्ह सेल लार्ज असते, जनरेटिव्ह सेल स्मॉल असते. त्यानंतर फक्त जनरेटिव्ह सेल्समध्ये काय होते, सेकंड मायटॉटिक डिव्हिजन फॉलो केली जाते आणि त्याच्यामधून 2 नॉन मोटाईल काय तयार होतात, मेल गॅमेट्स ह्या ठिकाणी तयार होतात. आणि त्यानंतर पोलन ट्यूब फॉर्म होते ज्याच्यामध्ये हे 2 गॅमेट्स काय केले जातात, कॅरी केले जातात. बऱ्याच वेळेला पहिली मायटॉटिक डिव्हिजन जेव्हा होते आणि 2 सेल्ड स्टेज तयार होते पोलन ग्रेन्सची, त्यावेळेस पोलन ग्रेन्सचं काय होऊ शकतं, तर त्या ठिकाणी पोलन ग्रेन्स अँथरमधून काय होतात, बाहेर पडतात आणि त्यानंतर त्यांची फर्दर डेव्हलपमेंट ही काय केली जाते, कॅरी केली जाते. तर अशा रीतीने दिस इज रिलेटेड विथ द डेव्हलपमेंट ऑफ गॅमेटोफाइट अँड द फॉर्मेशन ऑफ the male gametophyte by the androecium. So related with this today's lecture we have dealt with the male reproductive wall androecium. त्याच्यानंतर सिंगल इंडिव्हिज्युअल युनिट स्ट्रक्चर ऑफ अँथर बघितलं आपण. त्यानंतर वी आर डील विथ द TS ऑफ अँथर. त्यानंतर आपण बघितलं मायक्रोस्पोरोजेनेसिस. त्यानंतर आपण स्ट्रक्चर ऑफ मायक्रोस्पोअर बघितलं आणि त्यानंतर डेव्हलपमेंट ऑफ मेल गॅमेटोफाइट. सो हिअर एंड्स आवर लेक्चर. थँक्यू.